Okay, good morning, students. Today our topic is law of vibration, law of transverse vibration of string. Okay, and this is from the same chapter, waves and strings. Okay, waves in pipes and strings. Okay, so यसमा अब के पढ्नु पर्यो हामीले त्यसमा तपाईँ टपिक लेख्नुहोस् न. The frequency of fundamental tone due to the transverse vibration of string is given by f is equal to 1 by 2l root under t by mu. Okay, let this be equation 1. Then what we know is these laws were first given by Mersenne in 1636, and hence these laws are known as Mercian's law. Okay, so there are three laws of transverse vibration of a stretched string, which are law of length, law of tension, and law of mass. So let me explain this. What is there? So in the first law, law of length, what we know is if tension T and linear density mu of a stretched string be constant, then frequency of fundamental tone is inversely proportional to length. भनेको फ्रिक्वेन्सी र लेन्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ. भनेपछि हामी के लेखौँ, फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ. दिस इज 1 by l वेयर टी एन्ड म्यू आर कन्स्ट्यान्ट. भनेपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने लेन्थ घट्दो रहेछ, यदि लेन्थ बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी घट्छ. त्यसपछि आयो ल अफ टेन्सन. ल अफ टेन्सनमा के दिएको छ, इफ लेन्थ एन्ड लिनियर डेन्सिटिज of the stretch string be constant, then frequency of the fundamental note is directly proportional to square root of tension. भनेपछि हामीले यही माथिको क्वेसनबाट हेरौँ. यहाँ हेर्नुहोस् त, एफ कति दिएको छ, एफ यहाँ छ, लेन्थ तल छ भने लेन्थ र फोर्स के रहेछ, सरी लेन्थ र यहाँनिर दिएको फ्रिक्वेन्सी के छ, फ्रिक्वेन्सीसँग लेन्थ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ. हामीले त्यही लेख्यौँ फर्स्टमा लेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको कुरा. त्यसपछि आयो टेन्सनसँग, टेन्सन र फ्रिक्वेन्सीको कुरा. टेन्सन बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्छ, विच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ टेन्सन. यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, हेर्नुहोस् त. इफ फन्डामेन्टल नोट is given, then we know that frequency of fundamental note is directly proportional to square root of tension of string. Okay, यो देखेकै छ, रुट अन्डर टी लेख्यौँ हामीले. त्यसपछि आयो ल अफ मास. ल अफ मास भनेपछि माससँगको यो कन्स्ट्यान्ट हो, भनेपछि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमै जान्छ. किनभने हामीसँग रिलेसन के छ, म्यूसँगको रिलेसन छ. म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ हो. सो म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ आयो भने म्यू इज इक्वल टु कस्तो आयो हेर्नुहोस् त, म्यू इक्वल्स टु मास बाई लेन्थ आयो भने मास माथि लेन्थ तल छ भने यहाँ मास कतानिर आउने रहेछ, मास यतातिर आउँछ. भनेपछि मास यहाँ तल आयो, लेन्थ माथि आयो. भनेपछि फ्रिक्वेन्सीसँग मास त जे भए पनि तल नै पऱ्यो भने दिस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. सो वाट वी राइट इज वी राइट इन अ स्ट्रेट लाइन that if length and tension of a stretched string are constant, then frequency of fundamental note is inversely proportional to the square root of mass per unit length. भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, f is equal to 1 by mu root under mu. Mu भनेको mass per unit length. This is volume into density divided by length. So we write volume into density by length. त्यहीँबाट हामीले यतिसम्म निकाल्छौँ. ओके, सो हामीले त्यहाँसम्म लेख्नु परेन. मास अफ ल अफ मासमा just write this one, f is directly proportional to 1 by mu. In place of mu we can write mass by length. Okay, so write this much up to here, and then you can write this is inversely proportional to the square root of mass per unit length of the string. Okay, yahamsam lekhna huncha. Okay, this much was there in the law of string. Now we move on to the numerical of this chapter. So in numerical of this chapter, what we have here is, write down the question. An organ pipe is turned to a frequency of 440 Hz when the temperature frequency of the temperature drops to 0 degrees Celsius. So assume both the ends of the pipe be open. So in case of open organ pipe, what we know is previously the temperature is 27 degrees Celsius and is dropped to 0 degrees Celsius. अलिकति यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा हल्का मिस्टेक दिएको छ. एन अर्गन पाइप इज टर्न टु अ फ्रिक्वेन्सी अफ 440 हर्ज वेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस लेख्नुहोस्. ओके, यसरी लेखौँ, वेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस फुल स्टप. वाट इज द फ्रिक्वेन्सी वेन द टेम्परेचर ड्रप्स टु 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, त्यति मिलाएर लेखौँ. वाट इज द फ्रिक्वेन्सी वेन द टेम्परेचर ड्रप्स टु 0 डिग्री सेल्सियस. Assume both the ends of the pipe be open. So यसलाई ओपन हामीले मानौँ. ओके, त्यति छ भने त्यसपछि यसलाई के लेख्न मिल्छ हेरौँ. यसमा फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ, फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी
f1 is equal to 440, f2 is equal to question mark. टेम्परेचर पनि त्यसरी नै हेरौँ टेम्परेचर कति दिएको थियो टेम्परेचर T1 is equal to 27 degree Celsius केल्भिनमा लाँदा plus 273 becomes 300 temperature T2 0 degree 0 plus 273 is 273 अब त्यसपछि हेरौँ यसमा frequency f2 is equal to question mark then for open organ pipe यो organ pipe हो open organ pipe को लागि के लेखौँ f1 is equal to v by 2l आउँछ f2 is equal to v2 by 2l सो यो दुईटैलाई हामीले डिभाइड गरौँ डिभाइड गर्दा के भेट्छ f2 by f1 is equal to v2 by 2l into 2l by v1 2l काट्यो v2 by v1 आयो त्यसलाई कति लेखौँ इन टर्म्स अफ टेम्परेचर वी क्यान राइट एज v is directly proportional to t यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त एज मेन्सन इन साइड सो v is directly proportional to temperature v2 by v1 लाई कति लेख्न मिल्छ v2 by v1 is equal to root under t2 by t1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने 2 माथि यहाँ टीमा पनि 2 माथि 1 तल टीमा पनि 1 तल भनेको यहाँ पनि त्यसरी नै लेखेको छौँ हामीले v2 by v1 is equal to t2 by t1 गरौँ त्यसो भए f2 is equal to कति आउने भयो रुट अन्डर t2 को ठाउँमा 273 माथि हेर्नुहोस् त गिभनमै दिएको छ t1 को ठाउँमा 300 अनि यता कति आयो 440 मल्टिप्लाई गर्दा so we get f2 is equal to 400.4 hertz as the frequency at 0 degree Celsius is 404 hertz. Okay, after this एउटा resonance को question गरौँ HSCV 2070 मा आएको रहेछ यो question. Okay, so question मा हेरौँ in a resonance tube experiment the first and second resonation position were observed respectively at 17 centimeter and 52.6 centimeter with a tuning fork of frequency 512 hertz at 27 degrees Celsius. Full stop. Calculate the velocity of sound in air at 0 degree Celsius and the end correction of the tube. हामीलाई दुईटा क्वेशन निकाल्नु पर्यो velocity of sound in air at 0 degree कति छ त्यसको end correction कति छ र सँगसँगै गिभनमा के छ हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड रेजोनेसन और रेजोनेन्स पोजिसन दिएको छ जसलाई हामी के लेख्छौँ L1 र L2 लेख्छौँ र सँगै हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क जसलाई हामी F लेखौँ ओके सो वाट इज गिभन अब गिभनमा लेखौँ फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ भनेर दिएको छ L1 is equal to 17 सेन्टिमिटर विच इज मिटरको ठाउँमा हामी कन्भर्ट गरौँ एसआईमा लान्छौँ हामी तो एसआईमा आयो 0.17 मिटर त्यसपछि अब सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थमा हेरौँ सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ छ 52.6 सेन्टिमिटर त्यसलाई पनि मिटरमा लाँदा 0.526 मिटर दिएको छ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क विच इज 512 हर्ट्ज सो त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई राख्यौँ 512 हर्ट्ज त्यसपछि अब हामी जाउँ velocity of the sound at 0 degree Celsius त्यो निकाल्नु पर्ने छ सो एट 0 degree Celsius is v naught which is equal to question mark अब हामीलाई के गरौँ 27 degree Celsius दिएको छ भने हामीसँग फर्मुला छ रेजोनेटिङ लेन्थबाटै निकालेको भेलोसिटी यदि दुईटा लेन्थहरू दिएको छ भने v एट 27 भनेको 227 लेख्छौँ तल 2f ब्राकेट L2 माइनस L1 सो त्यो भनेको 2 into 512 लेन्थ L2 दिएको छ L1 दिएको छ राखौँ एन्सर निस्क्यो v27 भनेको भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 364.5 मिटर पर सेकेन्ड ओके त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी यदि 0 र 27 जस्तो दुईटामा यदि एउटा पनि हामीलाई दिएको छ भने हामी टेम्परेचरको अकर्डिङली यसलाई निकाल्न सक्छौँ अब टेम्परेचरको अकर्डिङली कसरी निकाल्ने हामीसँग रिलेसन दिएको छ v naught बाई v27 इज इक्वल टु रुट अन्डर t naught बाई t27 t naught भनेको 273 बिकज 0 प्लस 273 इज 0 अनि 27 प्लस 273 इज 300 यहाँनिर कति लेख्यौँ रुट अन्डर 273 बाई 300 त्यसपछि v27 को भ्याल्यु जति आएको थियो त्यसले लगेर यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने 273 बाई 300 इन्टु 364.5 त्यति मल्टिप्लाई गर्दा आयो हाम्रो 347.75 मिटर पर सेकेन्ड v0 भनेको फर्स्ट क्वेसन हाम्रो निस्क्यो माथि हेर्नुहोस् त के दिएको थियो हामीलाई क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस सो द भेलोसिटी अफ एयर at sound in air at 0 degree Celsius is 347.75 meter per second. Then we need to calculate the end correction. Our end correction of the pipe, as we know, end correction is given by end correction is given by L2 minus 3L1 divided by 2, so which is 0.526 minus 3 into 0.17 divided by 2. After doing this, we get 0.008 meter. भनेपछि यसको end correction यति आउँदो रहेछ. Okay.
So by doing this, we have completed this numerical, so two numericals are done. Okay, after doing this, I'll just send you some short question answers and some numericals. You please do those questions for tomorrow. Okay, thank you.